the limbs of the human body are మానవుని యొక్క interrelated. దేహము దైవత్వంతో సంబంధించినటువంటిది. Human body is essentially divine. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, A small example. ఇది ఏమిటి? చెయ్యి. This is the hand. ఇది ఏమిటి? చెవు. This is the ఇది ear. ఏమిటి? ముక్కు. This is the nose. ఇది ఏమిటి? నోరు. This is mouth. ఇవన్నీ అంగములతో కూడినటువంటిది దేహం. All these parts constitute the body. ఈ చెయ్యి, కాలు, ముక్కు, నోరు, చెవులు లేకపోతే ఇది దేహమే కాదు. Without these parts, you cannot call it the body. కాబట్టి ఈ అంగాలతో కూడినటువంటిది దేహము. Therefore, body has got all these limbs. ఈ దేహములు The body. అనేక దేహంతో కూడినటువంటిది సమాజము. Therefore, the combination of many bodies constitute the ఈ society. సమాజం యొక్క తత్వాన్ని మానవత్వంతో చేర్చినప్పుడే ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క సంఘము. Therefore, when once the human nature, the individual level is understood, the level of the ఈ society సంఘం is the అనేటువంటిది humanity. భగవంతుడికి ఒక అంగము. And the society is anga, the part of God. కనుక ఈ ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క అంగమే. So nature is the part of God. ఈ ప్రకృతి మానవత్వానికి అంగమే. And this nature is the part of humanity. మానవత్వం అనేటువంటిది ఈ యొక్క అంగమునకు అంగమే. So human body has got so many parts. ఈ దేహం పుట్టి కట్టగడపటికి దైవత్వంతో సంబంధంగా మారుతుండాలి. Therefore body has got a direct connection ప్రపంచంలో contact ఎక్కడ with divine. చూసినప్పటికీ అంగాంగముల యొక్క సంబంధమే. After all the world we find a kind of interlinks, close relationship between different parts. అన్నిటికీ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుండాలి. The same intimate relationship ఆ is there. రిలేషన్షిప్ లేకుండా ప్రపంచమే ఉండడానికి వీల్లేదు. Without this intimate relationship, nothing ఎక్కడ can అమెరికా exist. ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ దీనికి రిలేషన్షిప్ ఉంటుండాలి. America may be over there, India here, there is a relationship there. ఏ టెలివిజన్ కు, ఏ ఫోన్ కు రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు ప్రాణమున్న మనిషికి రిలేషన్షిప్ లేదా? When there is a relationship at the level of the TV and phone, don't you think a living person has got అది relationship? కల్పితమైనటువంటి యొక్క సంబంధము. That is artificial ఇది relationship. హృదయ సంబంధము. This is the relationship based on మానవుని the heart. సర్వ సంబంధములు ఉంటున్నాయి. Man has got every ఎక్కడైనా relationship. నీ విను, నీ యొక్క చెవుకు వినపడుతుంది. You may hear anywhere, but your ear hears. చూడండి, ఫోన్ చేసేప్పుడు రెండు రకములు ఉంటుంటాయి. As you make phone call, the two types. నంబర్ కాల్ మనం చేసేస్తే ఆ ఇంట్లో ఎవరుండినా ఎత్తుకుంటారు. When you make a phone call, number call, anyone can pick up the receiver. ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చును. Anyone can talk to you. కానీ నంబర్ కాల్ కాదు. It's not number call. కానీ ఇండివిజువల్ ఫోన్ చేస్తే వాడు మాత్రమే వచ్చి మాట్లాడు. But there's individual personal call. That person should answer. ఈ పర్సనల్ కాల్ లో మనం బ్రతకడానికి ప్రయత్నించాలి. So we should make every effort to live. వీడు, making వాడు, personal వాడు, calls. వీడు అని ఈ యొక్క నంబర్ కాల్ లోపల మనం ప్రవేశించకూడదు. Just don't entertain number calls, talking to everybody. పర్సనల్ కాల్, ఐ వాంట్ గాడ్, 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 గాడ్. The personal call, I want God. ఆ I want గాడే వచ్చి God. మాట్లాడతాను నీకు. That personal call will make God respond. కానీ నీవు నంబర్ కాల్ చేసుకుంటూ గాడ్ గాడ్ మాట్లాడమంటే ఎక్కడ మాట్లాడతాడు? But you go on making number calls. How do you expect God to talk to కనుక you? ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కేవలం నెగటివ్ థాట్స్. These are all negative thoughts. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీ హృదయాలు చాలా పవిత్రమైనటువంటివి. Your hearts are మీ very జన్మలు చాలా శుద్ధమైనటువంటివి. And your lives are మీ యొక్క pure. సార్థకమైనటువంటి జన్మని ఎత్తినారు మీరు. And you should work for the redemption. కానీ పాజిటివ్ థాట్స్ ని పెంచుకోండి. Entertain positive thoughts. ఈ పాజిటివ్ లేకుండా నెగటివ్ ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Without positivity, all the negative is useless. నా ముందు ఈ స్పీకర్ ఉంది, A speaker in front of me. కానీ కరెంటే లేకపోతే నేను మాట్లాడే ప్రయోజనం ఏంటి? Without current, what is the fun of speaking in front of it? కాబట్టి కరెంట్ పాజిటివ్, Current is positive. ఇది నెగటివ్. And this mic is ఈ negative. నెగటివ్ పాజిటివ్ ఉంటేనే పనికి వస్తుంది, కానీ లేకపోతే పనికి రాదు. Negative is useful only in combination with the అది ఏ positive. దేహం అనేటువంటిది ఒక నెగటివ్, Body is a negative. మైండ్ అనేది ఒక నెగటివ్, Mind is negative. బుద్ధి అనేది ఒక నెగటివ్, Intellect is negative. కేవలము దేహం అనేది ఒక నెగటివ్. Body is negative. అంత నెగటివ్ తో నువ్వు పని చేస్తున్నావు. Everything is full of నీ negative. వాంఛలన్నీ నెగటివ్ తోనే ముంచుతున్నావు. All your desires are negative. కాదు కాదు, No. దీంట్లో కాన్షియన్స్ అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ ని మీరు ప్రధానంగా But there is conscience positive which you have to go by ఆ the principle. కాన్షియన్స్ అనేటువంటిది ఏమిటో మీకే అర్థం కావటం లేదు. You don't know what conscience ప్రతి is. మానవుని ఎందుకు కూడా ఉన్నది ఒకే కాన్షియన్స్. In fact, same conscience is uniform ఆ in ఒకే everyone. కాన్షియన్స్ ఈ దేహంలోని అనేక బల్బులు ఎందుకు కూడా The ప్రవేశించాయి. same conscience is present in every body which is a bulb. కనుకనే ఆల్ ఆర్ వన్, All are one. బి అలైక్ టు ఎవరీవన్. Be alike to everyone. ఎవరిని మనం ద్వేషించకూడదు, Don't hate anybody. ఎవరిని మనం హింసించకూడదు, Don't harm anybody. ఎవరిని నొప్పించకూడదు. Don't hurt anybody. నొప్పించక తాను ఒక తప్పించుకు తిరుగువాడే ధన్యుడు, ధన్యుడు, ధన్యుడు. You should not hurt anybody. You should not get hurt in turn. And you ఈ should be peaceful. పవిత్రమైనటువంటి సాధనలు మీరు నేర్చుకోండి. That is sacred practice you should undertake. నిజమైన సాధన ఏమిటంటే జపం చేయటం కాదు, ధ్యానం చేయటం కాదు, ఏ పని చేసినా దైవ సేవగానే భావించండి. True spiritual practice does not mean meditation or chanting, repeating God's ఎవరి name. వర్క్ ఈజ్ గాడ్ వర్క్, Every work is God's ఎవరి work. వేర్ ఈజ్ గాడ్ వేర్. Everywhere God is there. కనుక గాడ్ ఈజ్ దేర్. God is there everywhere. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాడు. Everywhere దీనిని God is there. పురస్కరించుకొని సర్వతః పాణిపాదం,
తత్సర్వతోచ్చి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమా ఉత్తిష్టతి. God's feet, God's hands, God's eyes, God's ears are spread all over, everywhere. ఎవరికి తెలియకుండా నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనుకుంటావు. కాదు కాదు, గాడ్ చూస్తూనే ఉన్నాడు. You think that you are doing secretly, but God sees you. కానీ ఆ గాడ్ ఎక్కడున్నాడు? Where is God? నీ కన్నులో చూపు ఎట్లా ఉందో అట్టనే ఉంటున్నాడు నీలో. Just as there is vision in your eye, there lies God. నీ నాలుక నుంచి ఎట్టి పదములు ఉచ్చరిస్తున్నావో అక్కడే ఉంటున్నది గాడ్. Just as you talk with your tongue, there is God. కన్నుల్లోని వెలుగు ఏ విధంగా నీకు ప్రపంచిస్తుండదో అట్టనే దైవం కూడా నీలో ఆవిర్భవిస్తున్నాడు. Just as there is vision in your eye, you find God in you. కనుక మన చూపు ఏ విధంగా వస్తుండాలి? How do you develop the eyesight? ఈ చూపుకి ఎవరు ఆధారం? Who is the cause for this vision? గాడే. God. కనుకనే సర్వమునకు గాడే. Everything is God's. కదలదు నేను సంకల్పము లేనిది. Without your will, nothing can move. గడ్డిపోజయును. Even grass. కారణ అకారణ. With reason or విధి without విరేప reason. పాటు మాత్రమునకే పేరు లేకపోవు నీ తలపున అది ఎరుంగరు మది గలంగరు ముదిమిజందరు భువిని కొందరు వివేకమును వర్తించదని కడు వెర్రవీగెదరు కానీ కడపటికి ఏమి చెందులో తిరుగులేరు. ఏమేమో చేస్తున్నామని అహంకారపడుతుంటారు. You are egoistic because you do that and this. ఎన్నెన్నో చేస్తున్నానని గర్వపడుతుంటారు. You are so egoistic, feel proud that you do దీనికి many. అవకాశమే